गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। चलो आजे आपणे चेप्टर नंबर 7 हिंदी में बढ़े कहानी बराबर है। चलो त्यारथी शुरुआत करिए। चलो एमां आपणे मस्त मजानी वार्ता आपेली छे। ए वार्ता में जे तमने खाली जग्या आपेली छे ने ए खाली जग्या पूरवानी छे। चलो वार्तानुं नाम शुं छे? कौवा और मुर्गी, कागड़ो अने मरगी। चलो कहानी पढ़ते जाइए और उसमें छूटे हुए शब्दों को खाली स्थान में भरते जाइए। चलो कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में खाली जग्या थे, तो खाली जग्या में तमारे लखवानुं छे रहते। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। कागड़ो अने मरगी एक घर में रहता हता। खाली जग्या दाना लाता था, एमां लखवानुं छे तमारे कौवा। कागड़ो दाणा लावतो हतो। मुर्गी भी दाना लाती थी, એટલે કે मरघी पण दाणा लावती हती। ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया। एम करता करता घर में घणा बधा दाणा भेगा थई गया। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ, तू घर का दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई दाने ले जाएगा। शू कहे छे एक दिवस कागड़ो के हूँ दाणा लेवा जाऊँ छू, तू घरनो दरवाजो बंद राखजे, नहीं तो कोई आवीने दाणा लई जशे। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। थोड़ा समय पछी कौन आवे छे? एक घोड़ो। उसने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल, मुझे भी दाना दे। शू कहे छे कि मरघी मरघी दरवाजो खोल, मने पण दाणा आप। मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। मरघी शू कहे छे कि नहीं नहीं, हूँ तने दाणा आपीश नहीं। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। घोड़ो शू कहे छे कि मरघी मरघी मने तू दाणा आप, मने खूबज भूख लागी छे। मुर्गी को दया आ गई। मरघी छे एने तो घोड़ा ऊपर दया आवी जाय छे। उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए अने एने छे ने बधा दाणा कोने आपी दीधा? घोड़ा ने। अब वह सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगी? हवे विचार करवा लागे छे के कागड़ो आवशे अने दाणा मांगशे तो हूँ एने दाणा क्यांथी आपीश? मुर्गी बहुत गभरा गई। मरघी छे मरघी ए तो बहुज खूबज डरी जाए छे। जब कौवा दाना लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। हवे ज्यारे कागड़ो छे ए दाणा लईने घरे आवे छे तो मरघी छे चक्की छे आ घंटी आपणे पहेला घर घंटी दाणा पीसवानी घंटी होय ने, बे पत्थरो वाળી होय पड़वाળી, तो पहेलाना जमानामां આપણે જે ઘંટી હોય એવી કટરવાળી ઘંટી કે પથ્થરવાળી ઘંટી હતી નહીં। તો પહેલાંના જમાનામાં બે પથ્થર હોય અને એને ઉપરથી હાથ પકડીને એને હલાવવાનો હોય, તો એવી ઘંટી હતી। એની અંદર આપણે દાણા નાખતા જાઓ, પછી બે પથ્થરોના પડ હોય એની વચ્ચે દાણા આવે અને એ દાણાથી એનાથી ફેરવવાનું એને। જો એ તમને ચિત્રમાં આપેલું જ છે લાકડાના હાથા જેવું, એની મદદથી તમારે ગોળ ગોળ ફેરવવાનું એટલે નીચે તમને લોટ ખરી જાય। તો શું કહે છે જ્યારે એ કે કાગડો છે એ દાણા લઈને એ કે આવશે તો એ કે શું કરીશ હું? તો એ કે મરઘી તો ખૂબ ડરી ગઈ, એ વિચારવા લાગી અને ડરમાં ને ડરમાં એ આ ચક્કી હતી એની પાછળ છુપાઈ જાય છે। કૌવેને આવાજ લગાઈ। કાગડો આવીને શું કરે છે? અવાજ કરે છે, એને બોલાવે છે, મુર્ગી મુર્ગી તું કહાં હે? શું કહે છે એને કે મરઘી મરઘી તું ક્યાં છે? डर के मारे मुर्गी चुप रही।
મરઘી તો બી ગઈ હતી, ડરી ગઈ હતી, એટલે એ કંઈ બોલતી નથી, એ ખાલી ચૂપચાપ જ રહે છે। એક આવાજ भी नहीं निकाली, એને એક શબ્દ પણ મરઘી બોલી નહીં। उस समय एक बिल्ली घर में आई, એ જ સમયે એક બિલાડી ઘરમાં આવે છે। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे। હવે બિલાડી છે એ બિલાડી આવે છે અને શું કહે છે, એમ કહે છે કે મરઘી મને તારી ચક્કી આપ, મુझे दाना पीसना है, મારે પણ દાણા પીસવા છે। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है। કાગડો શું કહે છે કે મરઘી ઘરમાં છે નહીં। તું અપના દાના અહીં લાકર પીસ લે, તું તારા દાણા છે અહીંયા મારી ઘરે લઈ આવ અને અહીંયા ને અહીંયા ચક્કીમાં પીસી લે। બિલ્લી દાના લે आई और पीसने को बैठी। હવે બિલાડી છે એના ઘરે જાય છે અને શું લઈ આવે છે, દાણા લઈને આવે છે અને ત્યાં એ દાણા પીસવા માટે બેસી ગઈ। બિલ્લી ને દાણા ચક્કી में डाला। બિલાડી છે બિલાડીએ દાણા પીસવા માટે શેમાં નાખે છે, ચક્કીમાં। मुर्गी ने झट से उसे मुंह में भर लिया। હવે મરઘી છે મરઘી શું કરે, ઝડપથી એ બધા દાણા એને ચક્કીમાં નાખ્યા હોય ને એ એની ચાંચ વડે મોઢામાં ભરી લે છે। બિલ્લી ને ઓર દાના ચક્કી में डाला। બિલાડી છે બિલાડીએ તો બીજા ઘણા બધા દાણા પાછા ફરી વખત ચક્કીમાં નાખે। મુર્ગી ને ઉસ્સે ભી ઝટ કર લિયા। મરઘી છે એને બીજા જે દાણા નાખેલા ને એ દાણા પણ પાછા ઝડપથી મોઢા પોતાના મોંમાં ભરી લે છે। બિલ્લી પીસને લગી પર આટા ન નીકળ્યા। હવે બિલાડી છે એ ચક્કી પીસવા દાણા છે એને પીસવા લાગે છે ચક્કીમાં, પણ એમાંથી આટા એટલે કે લોટ, એમાંથી લોટ નીકળતો નથી। એ દેખ બિલ્લી બહુત દુઃખી હુઈ। હવે આ જોઈને બિલાડીને તો ખૂબ જ દુઃખ થયું। હવે વિચારે ને કે મેં તો આટલા બધા દાણા નાખ્યા પણ દાણા આવતા કેમ, દાણાનો લોટ કેમ નથી થતો, એ તો બહુ ચિંતા કરવા લાગે છે। બિલ્લીને સારી બાત કૌવે કો બતાઈ। હવે બિલાડીએ છે આ જે કંઈ પણ ઘટના બની એ બધી વાત એ કોને બતાવે છે, કાગડાને। કૌવા ભી બહુ ચકિત હુઆ। હવે કાગડો છે એ પણ ખૂબ જ આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે, એને પણ નવાઈ લાગે છે કે આવું કઈ રીતે થાય। આપણે ચક્કીમાં દાણા નાખીએ તો એને પીસીએ તો એનો લોટ તો નીકળવો જ જોઈએ, પણ લોટ નીકળો કેમ નહીં, એને નવાઈ લાગે છે। કૌવા સોચને લગા દાના કહા હોગા। કાગડો છે એ વિચારવા લાગે છે કે દાણા ક્યાં હશે। ઢૂંઢતે ઢૂંઢતે उसने चक्की के पीछे देखा। હવે આમ ગોતતો દાણા ક્યાં ગયા એમ ગોતતો કાગડો છે એ ચક્કીની પાછળ જુએ છે। વહાં મુર્ગી મુંહ મેં દાના ભરે બેઠી थी। હવે ત્યાં મરઘી છે એ પોતાના મોઢામાં દાણા ભરીને બેઠી હતી। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। એનું મોઢું છે મોઢામાં દાણા ભર્યા હતા એને કારણે એનું આખું મોઢું ફૂલાઈ ગયું હતું। उससे देख कौवा हंसा। અને બિલ્લી આ મરઘી છે મોઢું ફૂલાવીને બેઠી હતી એને જોઈને કાગડો હસવા લાગે છે। उससे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। અને મરઘીને જોઈને બિલાડી પણ હસવા લાગે છે। કાગડો અને બિલાડી બેય હસવા લાગે છે। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर से हंसी आई। હવે કાગડો અને બિલાડી બંને હસવા લાગે છે તો એને જોઈને મરઘી છે એને પણ જોર જોરથી હસવું આવી જાય છે। वो हंसी तो उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। હવે જો એ હસવા લાગી તો એના મોઢામાંથી જે બધા દાણા ભરેલા હતા એ બધા દાણા નીકળી ગયા।
ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણી કહાની છે વાર્તા એ પૂરી થાય છે. એમાં કહાનીમાં તમારે જે કંઈ ખાલી જગ્યા આપેલી છે એ તમારે ટેક્સ્ટ બુકમાં પણ પૂરવાની છે, બરાબર છે ને. આ જ ખાલી જગ્યા આઈડિયલમાં પણ આવવાની છે, તો એમાં પણ તમારે પૂરી લેવાની છે. ચાલો, તમારે અહીંયા અભ્યાસમાં જો સાંભળો, જો વાર્તા આપેલી છે એ વાર્તા તમારે લખવાની છે હિન્દીની પાકી નોટમાં. પ્રશ્ન 1માં વાર્તા છે, પ્રશ્ન 2માં પણ વાર્તા છે, બરાબર છે. પછી પ્રશ્ન 3 નહીં લખો તો ચાલશે. પ્રશ્ન 4 એમાં પણ વાર્તા આપેલી છે. પ્રશ્ન 5 છે એમાં પણ વાર્તા આપેલી છે. પ્રશ્ન નંબર 6 એ પણ તમારે લખવાનું છે. ચાલો, આ બધી વાર્તા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ હું તમને આવતા વિડીયો લેક્ચરમાં વાર્તા બધી કરાવીશ, બરાબર છે. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે આ પાઠ પૂરો કરીએ છીએ. હવે પછી આપણે બીજા વિડીયોમાં પહેલાં હું તમને વાર્તા લખાવી દઈશ અને ત્યારબાદ આપણે આઈડિયલ બુક પૂરીશું. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવજો.